जय हिंद। मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मैं आई हूँ तिरूर के काली मंदिर के यहाँ पे, और यहाँ पे IHRCCO की टीम के द्वारा यहाँ पे एक लीगल अवेयरनेस कैंप रखा गया है, जिसमें कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज भी आएंगे और उनके द्वारा यहाँ के लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी प्रॉब्लम सुलझाए जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस प्रोग्राम की ओर और आपको दिखाते हैं आपको सीधा कवरेज। जितने भी मेरे ग्रामवासी आए हैं, क्योंकि आपके बिना तो कोई प्रोग्राम संभव ही नहीं है। अति विशिष्ट हमारे जो आप सभी हैं, तो आप सभी को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम चाहते हैं कि इस मंच से आप बहुत कुछ अपनी समस्याओं का समाधान करके जाएं। इस मंच से आज इतने डायनामिक हमारे पास दिग्गज जो अति विशिष्ट हमारे जो अतिथि है, इन सब से बहुत कुछ सीखिए, अपने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। और सीनियर सिटीजन माता पिता जो बैठे हुए हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में जो बताना है वो अभी हमारे बीच में बैठे गणमान्य अतिथि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ये एक तो हमारा स्वागत भाषण हुआ है, जो शब्द में मैं ये बात कही हूँ। और आगे मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैं आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ और 2016 से मैं इस पर काम कर रही हूँ। ये बहुत छोटा सा एक बेबी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको मैं माननीय मोहित नवानी जी ने मुझे इस लायक समझा। जब मैं दिल्ली गई थी तो उसने मुझे इसमें पहले महिला का एक प्रेसिडेंट बना के भेजा। धीरे धीरे मैं इसमें कार्य करते हुए मैं स्टेट प्रेसिडेंट बनी और आज उसने मुझे स्टेट प्रेसिडेंट हटाने नहीं दे रही, क्योंकि संभाल में तो मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी का भी दायित्व दिया है। और आप लोग सबके बीच में कभी भी आती रहूँगी। हमारे सभी लोगों का आपके पास नंबर है, कृष्णा जी का और सोनम जी का है। आप लोगों को किसी तरह की भी कोई परेशानी होती है तो उनके थ्रू आइए। बाकी आपका प्रोग्राम जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा वो हमारे सर अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। और मैं हमेशा आपके भी जाती रहती हूँ, बहुत पहले से भी आप सब मेरा परिवार आप सभी जानते हो। तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे भी सीखना है, मुझे भी आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। अब मैं लर्नर CGM सम्राट रॉय जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे गांव वासियों को अपने शब्दों से लाभान्वित करें। नमस्कार। बांग्लादेश माननीय ডিস্ট্রিক্ট জজ সাহেবকে আমার প্রণাম। আমার ভারতীয় সচিব আমার JM সেকেন্ড কোর্ট ইনকমকে আমার ভালোবাসা, এবং যারা যারা বিশিষ্ট অতিথি আছেন এখানে এবং দর্শক যারা আছেন তাদের বয়স অনুযায়ী সবাইকে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি এখানে খুব কম দিন এখানে এসেছি, প্রায় 1 মাস উপর চলছে। তো তার মধ্যে একটা ভালো প্রোগ্রাম পেয়ে গেলাম এবং আপনাদের গ্রামে এসে প্রথমে আমার যেটা মনে হয়েছে যে এতদিন ভারতে মানে মেনল্যান্ডে আমরা যখন থাকি তখন তো পশ্চিমবঙ্গে থাকি তখন নিজেকে বাঙালি বলে মনে হয়, উড়িষ্যায় থাকলে উড়িয়াভাষী লোক হলে উড়িয়া বলে মনে হয়। এখানে এসে আমার একটা অন্য ফিলিংস হচ্ছে যে আমি ভারতীয়, কারণ একসাথে একই জায়গার মধ্যে একই পাড়ার মধ্যে এটা অদ্ভুত বাঙালি, তেলেগু, তামিল, মারাঠি সব মিলে এত সুন্দরভাবে আছি আমরা একই জায়গার মধ্যে। বোঝা যাচ্ছে না যে আমরা কি, হ্যাঁ সত্যি করে মানে এটা একটা অদ্ভুত একটা ফিলিংস। এই ফিলিংসটা আমার আগে কোনোদিন হয়নি। এখানে এসে এইটা আমি বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ সত্যি আমার এটা দেখা উচিত ছিল, যে যেটা আমরা ওখানে থেকে দেখতে পারি না, নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, এখানে আমরা সত্যি একসাথে কত সুন্দর থাকতে পারি, কোনো আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই, কিছু নেই, সুন্দর আছি। এটাই তো আমার ভারতের চরিত্র হওয়া উচিত। তা এই একটা আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি এবার মূল বিষয় ঢুকছি। সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আজকে লিগাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা হয়েছে, তো মানে আইনি সচেতনতা। আচ্ছা, প্রথম আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে আইনি সচেতনতার দরকার, তো বলতে পারবেন আইন সম্বন্ধে আমি সচেতন হব কেন? একটা খুব ক্ষুদ্র উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন বাড়িতে হঠাৎ করে রাত্রিবেলা কোনো একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের বুকে ব্যথা আরম্ভ হলো, হতে পারে হয়তো। আমরা কি মনে করি যে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের নয় গ্যাস হয়েছে, নয় হার্টের ব্যথা হচ্ছে।
তাহলে গ্যাস বা হার্টের ব্যথা যে হতে পারে এটাই এই জ্ঞানটা এলো কোথা থেকে? এই জ্ঞানটা হলো আমাকে স্কুলে বায়োলজি পড়ানো হয়েছে, যাতে আমি জানি বুকের মধ্যে হার্ট আছে, হার্টে এরকম ব্যথা হতে পারে বা গ্যাস হলে ওপরে চাপ মারতে পারে। এই সাধারণ ধারণাটা ওকে স্কুলেই পড়ানো হয়েছে, অ্যানাটমিতে, বায়োলজি হয়েছে। তো তখন আমি কি করবো? ওষুধের দোকানে যাবো বা ডাক্তারবাবুকে দেখাবো, হয়তো দেখা যাবে ছোটখাটো একটা ওষুধ দিলে তা সেরেও গেল, বা যদি সেরও ডাক্তারবাবুকে রেফার করলেন কোথায়? হসপিটালে। এই জ্ঞানটা আমাদের এই জন্যই হয়েছে যেহেতু আমাদের স্কুল লাইফে আমাদেরকে মানব দেহ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইনের ব্যাপারে দেখুন, এটা তো মানবেন যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আইন হচ্ছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব জায়গায় আইন আছে, এমনকি এই মুহূর্তে আমরা যে এখানে বসে আছি এখানেও আইন আছে। বিদ্যুৎ চলছে, বিদ্যুৎ আইনের আওতায় চলছে। এখানে যে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এখানে একটা মিউনিসিপ্যাল প্ল্যান হয় বা পঞ্চায়েতের প্ল্যান হয়, এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তার একটা আইন আছে। সব কিছুর একটা প্ল্যান, সব কিছু একটা আইন মোতাবেক চলছে। তাহলে আমরা যে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে জীবনযাপন করছি, সম্পত্তি, কেউ জন্মালো, কেউ মারা গেল, কারো বিয়ে হলো, সবই তো আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিয়ে হওয়ার পরে ডিভোর্স হতে গেলে বা সাংসারিক অশান্তি হলে আইন আসবে। তাহলে মানব জীবনের প্রত্যেকটা ব্যাপারে আইন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজকে ধরুন আপনার এই যে ইলেকট্রিসিটি লাইন আছে, কেউ যদি চুরি করে, চুরি করলে কি হবে? একজন চুরি করবে, 10 জন তার জন্য কি হবে? অন্ধকারে থাকবে। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন তৈরি হচ্ছে, চুরিটা করতে হবে। তাহলে আমি যদি এমন একটা বিষয় যেটা আমার সারা দিন সারা জীবন ধরে কাজে লাগবে, তার সম্বন্ধে যদি ছোটখাটো একটা সাধারণ ধারণা না থাকে, তাহলে কি হবে? ঠক। এবং সেটাই আমাদের দেশে হয়, পদে পদে আমরা ঠকি। সব থেকে বেশি কারা ঠকে? সব থেকে বেশি কারা ঠকে বলুন তো? আমাদের দেশে আইন না জানার জন্য সব থেকে বেশি কারা ঠকে? এখানে যাদের সংখ্যা सब থেকে বেশি তারা ঠকে। जिन लोगों का यहाँ पर तादाद ज्यादा है वही लोग ठगते हैं। क्या कौन है? महिला। মহিলারা ঠকে। আমাদের দেশ এমন একটা দেশ যেখানে মেয়েদের জন্মের আগে থেকে আইনি সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। কিছুদিন আগে আমার একজন আত্মীয় আমেরিকায় থাকে, তার থেকে একটা সুসংবাদ এলো। সুসংবাদটা কি না, তার স্ত্রী কনসিভ করেছে, মানে বাচ্চা হবে। তিনি আমাকে মেসেজ লিখছেন যে উই আর গোয়িং টু হ্যাভ এ গার্ল। জন্ম হবে সেপ্টেম্বর মাসে। ডাক্তার তাকে বলে দিয়েছে যে তার মেয়ে হবে। আপনি চিন্তা করুন, আমেরিকার মতো জায়গায় যেখানে আরো 5 মাস পরে বাচ্চাটি হবে, সেখানে ডাক্তার আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সঙ্গে লিখে দিচ্ছে ছেলে হবে না মেয়ে হবে। এটা আমাদের দেশে হবে? আমাদের দেশে মেয়ে হলে কি হচ্ছে? ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি সেন্টারে গিয়ে সেখানে গিয়ে নারী স্ত্রী ভ্রূণকে হত্যা করে দিচ্ছে। তার জন্য একটা মেয়ে জন্মানোর আগেই আমি জানি না কি জন্মাবে, তার জন্য আমাকে একটা আইন তৈরি করতে হচ্ছে যে জন্মের আগে যাতে কোনো ভ্রূণে লিঙ্গ নির্ধারণ না করা হয়। এইরকম একটা দেশে আমরা থাকি। আমরা অনেক উন্নতি করেছি, কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু আমরা উন্নতি করতে পারিনি। যে মায়ের মন্দির আছে, এখানে মায়ের পুজো হয়, কিন্তু আমাদের দেশে নারী নির্যাতনের সংখ্যা সব থেকে বেশি। বটে তো, আমরা দুর্গা পুজো করি, কালী পুজো করি, সব করি, কিন্তু নারীদের ওপর নির্যাতন সব থেকে বেশি করি। নাহলে জন্মের আগে কারণ আইনের সহায়তা লাগে, জন্মের পরে আইনের সহায়তা। চাইল্ড অ্যাবিউজ হয়, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয়, বাচ্চাদের উপরে যৌন নির্যাতন, তার জন্য আইন হয়েছে। বিয়ের পরে তার উপরে শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার, তার জন্য আইন হয়েছে। বিয়ে করার পরে স্বামী তাকে খেতে দিচ্ছে না, পড়তে দিচ্ছে না, তার জন্য আইন আছে। বৃদ্ধাবস্থায় ছেলে মেয়ে যদি না থাকে, তার জন্য আইন আছে। তাহলে দেখুন, মেয়েদের জীবনে জন্মের আগে থেকে আর একটু মৃত্যু অবধি আইন। বয়স পাল্টাবে, আইনও পাল্টাবে, কিন্তু আইন তার সঙ্গে রয়েছে। আবার দেখুন, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, সে বাপের বাড়ির সম্পত্তিতে তার ভাগ আছে কি নেই, পাবে কি পাবে না, তার জন্য আইন। শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তিতে ভাগ আছে কিনা নেই, তার জন্য আইন। তাহলে আমার বক্তব্য যেটা, সেটা হচ্ছে, আমি জানি না এখানে কজনের এই সম্পত্তি এই নিয়ে ধারণা আছে যে আমার বাপের বাড়িতে বিয়ে পরে আমার সম্পত্তির অধিকার আছে কিনা। জানেন আছে কিনা? বলতে পারবেন? ভাইরা লিখে নিয়েছে, সবসময় হয়তো ভাইরা লিখে নিয়েছে, ও হয়ে গেছে, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, ভাইরা লিখে নিয়েছে। এমনও আছে যে বাপের বাড়িতে বিয়ের পরে বোনকে ঢুকতে দেওয়া হয়। ধরুন একটি মেয়ের বাবা মা নেই, সেটা দাদা বৌদির বাড়িতে থাকে।
তাই তো? আই বুড়োবে দাদা বৌদি যদি তার উপরে কোনো অত্যাচার করে তখন তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিল, একটা বয়স্ক লোকের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, ঘাট থেকে বোঝা নামাতে চেয়েছে, মেয়েটা কি আইনি সহায়তা পাবে? পাবে? দেখুন না বলছেন, বুঝুন পাবে। আছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্টে এই প্রভিশন রয়েছে, মেয়ে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক, যদি পারিবারিক হিংসার শিকার হয়, 6 রকমের পারিবারিক হিংসা হয়, মারধর আছে, গালাগাল আছে, টাকা পয়সা নিয়ে যদি তাকে মেনটেন না করে তা আছে, যৌনভাবে হেনস্থা করা আছে, এরকম 6টা গ্রাউন্ড আছে। এই 6টার মধ্যে যে কোনো একটার দ্বারা যদি অত্যাচারিত হয় তাহলে কিন্তু সে আইনের ব্যবস্থা নিতে পারে। তার বাবা মা না থাকলেও দাদা বৌদি বা যার পরিবারে সে আছে, কোনো আত্মীয় পরিবারও যদি থাকে তাহলেও কিন্তু সে আইনি সহায়তা পাবে। এইগুলো তো আমরা জানি না। কেন জানি না? তার কারণ আমাদের জানানো হয়নি, আর তার থেকেও বড় কথা আমাদের জানার ইচ্ছাটাও খুব কম, তাই নাকি? আপনারা সিরিয়াল দেখেন তো? বাংলা সিরিয়াল দেখেন তো? দেখেন, সবাই দেখেন, বিকেলবেলা গল্পও করেন, কারণ মনে হয় যে তাহলে আজকে একটু এই নিয়ে একটু আলোচনা করি। আমাদের এখানে তো শিক্ষিত মানুষের পরিমাণ অনেক আছে, যারা লেখাপড়া শিখেছেন স্কুল কলেজে, তারাও যদি কেউ জেনে, যারা লেখাপড়া জানেন না খুব একটা, যাদের বয়স হয়ে গেছে, তাদের নিয়ে বিকেলবেলা বসে যদি 1 ঘন্টা 8 ঘন্টা এই নিয়ে আলোচনা হয় তো কি ভালো তো, তাই না? গীতায় বলেছেন নহি জ্ঞানের সদৃশম পবিত্র বিদ্য, জ্ঞানের থেকে পবিত্র কিছু নেই। আপনি যদি এই জ্ঞানটা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, নিজেও পড়াশোনা করলে অন্যদের ছড়িয়ে দেন, তার ফলটা আপনারাই পাবেন। সেই জন্যে আমাদের সরকার কি করলেন? সরকার বললেন যে না, এ তো এমনি করে হচ্ছে না, একটা আইন করা যায়। সে আইনটা হচ্ছে কি না, অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন যে আইন আছে তার মধ্যে 2টো পার্ট করলেন। একটা হচ্ছে লিগাল অ্যাওয়ারনেস, অর্থাৎ এই আমরা যে কাজটা করছি গ্রামে গ্রামে গিয়ে বা জায়গায় জায়গায় গিয়ে মানুষের মধ্যে আইনি সচেতনতা তৈরি করা, আর তার সাথে হচ্ছে কি না করা, কি বলে, কোর্টে না গিয়ে কি করে মামলা নিষ্পত্তি করা যায় সেই দিকে আমাদেরকে চেষ্টা করা। তো এখন আমি জানি না এখানে ডিএলএসএ তে বইগুলো আছে কিনা, এখানে তো অনেক বাংলা ভাষী লোক আছেন। আমাদের মেইনল্যান্ডে ওই বাংলা ছোট ছোট বই আছে, সেটা তাহলে দরকার হলে আমাদের এখানে আনানোর ব্যবস্থা করলে আমরা এইগুলো কি করতে পারি, পঞ্চায়েত অফিসে দিয়ে দিতে পারি। 5টা 6টা করে পঞ্চায়েত অফিসে দিয়ে দিলাম, তারা এবারে আমাদের যখন যা প্রয়োজন হবে নিয়ে পড়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারি। বা আপনারা অনলাইনেও পাবেন, অনলাইনে আপনারা ওই আপনার ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি যে ওয়েবসাইট আছে, বা ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগাল সার্ভিস অথরিটির যে স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটির যে ওয়েবসাইট আছে, ওখানে চলে যাবেন, গিয়ে দেখবেন বুকলেট বলে ওখানে আছে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে আপনারা প্রিন্ট আউট করে পড়তে পারেন। সহজ বাংলায় কিন্তু এই বইগুলো আছে, ইংরেজিতেও আছে। আমি ডিএলএসএ সেক্রেটারি ছিলাম, আমি জানি যে বাংলা ইংরেজি দুটোতেই আছে। আর আমরা ওখানে তো বই ডিস্ট্রিবিউট করে আসছি, এখানে তো সেই সুযোগ নেই, কিন্তু আমরা যদি চাই তাহলে নেট থেকে ডাউনলোড করে আমরা পড়তে পারি। আর একটা জিনিস আপনাকে বলবো যে যেমন সরকারি হাসপাতালে বিনা খরচায় চিকিৎসা হয়, হয়তো তেমনি আমাদের যদি কোনো আইনি সহায়তা দরকার হয় তার জন্যে সবসময় যে পয়সা লাগবে তার কোনো মানে নেই। যদি ধরুন কোনো ব্যক্তি যিনি কিনা দারিদ্র সীমার নিচে, তিনি যদি বিপদে পড়েন, বা কোনো মহিলা বা কোনো শিশু, বা যদি কোনো একজন বয়স্ক ব্যক্তি, বা যদি কারো ধরুন বিকলাঙ্গ হয়, এরকম কোনো ব্যক্তি যদি বিপদে পড়েন, আইনি সহায়তা দরকার হয়, তাহলে কিন্তু তিনি এই আইনের আওতাতেই, যে আইনের কথা বললাম, বিনা পয়সায় তিনি কিন্তু আইনি সহায়তা পাবেন। ওই আমাদের কোর্টে অফিস আছে, এখানে যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগ করলে আপনার লোকাল কাউন্সিলর বা আপনার যিনি এমপ্লয়ি, যার কাছে আপনি চাকরি করেন, যেটা সার্টিফিকেট দেবেন এর আয় বার্ষিক 1 লক্ষ টাকা কম। মহিলা হলে কিন্তু সেই টাকার কোনো হিসাব নেই, মানে 1 লক্ষ টাকার বেশি হলেও পড়ে। কিন্তু যদি কোনো পুরুষ তার বার্ষিক 1 লক্ষ টাকার কম হয়, সার্টিফিকেট যদি নিয়ে যায়, তাহলে আপনার আপনার সমস্ত রকম আইনি সহায়তা, সে মামলা ফাইল করা হোক। এই তো ম্যাডাম ডিএলএসএর আমাদের উনি লয়ার, উনি আছেন, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে নিতে পারেন, এবং সেই বলে আপনারা যোগাযোগ করে আমরা যে কোনো রকমের আইনি সহায়তা, পরামর্শ দেওয়া হোক, মামলা করা হোক, মামলা ফাইল করা হোক, সব রকম সহায়তা কিন্তু আপনারা এই আইনের বলে বিনা পয়সা পেতে পারেন।
আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আমার পরে আরও ভালো ভালো বক্তা আছে তারা বলবেন। আমি সবাইকে আমার নমস্কার জানিয়ে, স্যারকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। अब मैं हॉर्नेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे चाइल्ड राइट्स, सीनियर सिटीजन एवं हमारे अधिकारों के बारे में हमें अवगत करें। আপনারা হিন্দি বাংলা সবই বোঝেন তো? ঠিক আছে, আমি যেটুকু নিশ্চয়ই করবো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে মঞ্চে উপস্থিত আমার কলিগ ব্রাদার্স, অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিজন, এখানে উপস্থিত শ্রোতাগণ এবং পুলিশ অথরিটি যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আজকে আমাদের সিজিএম সাহেব অনেক জিনিসই বললেন, আমি ওই জিনিসটাকে রিপিট করব না। ঠিক আছে, আমরা প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা আজকে এখানে কেন এসেছি। আপনাদেরকে তো উনি বললেন বোঝাতে এসেছি, যাতে আপনাদেরকে অ্যাওয়্যার করতে এসেছি। এটা তো মনে করছেন না যে বলতে এসেছি যে আপনারা আসুন আমাদের কোর্টে কেস করুন, এটা মনে হচ্ছে না তো? কিনা আপনাদের ঘরে ঝগড়া হচ্ছে, চলে আসুন কোর্টে, এটা বলা হচ্ছে না। আমরা এখানে এসেছি যে কোর্টে এত কেস বেড়ে যাচ্ছে, তার আগে আপনারা ওখানে কোর্টে অফিস বানানো আছে, সেখানে আপনারা এসে বললে কোর্টে আর ঢুকতে হবে না, ওটা আলাদা অফিস, ঝামেলা হওয়ার আগে জিনিসটাকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। जिनका बुझते पारलें, तो इसीलिए जो है सो हम लोग यहाँ आए हैं बताने के लिए, खास करके जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों के लिए खास करके कि आप लोग इमोशन में कि आमी खूब छेले के भालोबासी, इमोशन में कोई ऐसा काम नहीं कर दीजिए कि आपको बुढ़ापा में या जब आप कुछ करने के लायक नहीं रहिए उस समय आपको कष्ट हो। इस चीज को आपको समझना हो और उसके लिए आप लोग अपना हाथ पहले नहीं काटना है कि बेच दिए, गिफ्ट कर दिए, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। विल भी कीजिएगा तो कितना विल कीजिएगा, दो जग बदलिएगा, आज लड़का कर रहा है तो उसके नाम पर कर दिए, कल लड़की कर रही तो उसके नाम से कर दिए, और फिर बाद में मरने के बाद हमारे कोर्ट में पहुंच जाएगा दोनों कि ना ये वाला ठीक है, वो बोलेगा वो ठीक है, क्योंकि दोनों जिस एडवोकेट के पास जाएगा, जिसके पास भी परामर्श लेने जाएगा, उसमें तो लिखा हुआ है कि हाँ इसको मिला है, तो दोनों बोलेगा कि नहीं, उन लोग को तो ये पता नहीं है कि कौन वाला ठीक है कौन गलत है। समझ रहे हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं उसका भोग दखल करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ करेगी, और वाइफ नहीं रहेगी तो मेरे बच्चे में दोनों में आधा आधा जाएगा कि किसी को पूरा जाएगा, ये आप कर सकते हैं। इससे आप भी सेफ हैं, आपका प्रॉपर्टी भी सेफ है, और वो लड़का जो है वो तो देख रहा है, और उसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर मेरी कोई अननेचुरल डेथ हो सकता है लड़का उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए आप दोनों को मार दे, हो सकता है, वो तो देख रहा है कि बाप माँ जब तक जीवित है हमको तो मिलेगा नहीं। तो वैसे केस में अगर डाउट हो, नालायक जिसका जो मैं वर्ड यूज किया था, अगर इस विषय पर अगर डाउट हो कि हमको मार के ले सकता है, तो वैसे केस में आप ये भी लिख सकते हैं उसमें कि अगर मेरा कोई अननेचुरल डेथ होता है तो ये प्रॉपर्टी किसी मंदिर को चला जाएगा या उसको चला जाएगा, तो मार ही नहीं सकता, आपको मारेगा ही नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि जहां अननेचुरल डेथ हुआ हमारा तो काम खत्म है। समझ में आई बात मेरी? इस चीज को सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्ग हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे केसों की संख्या बहुत बढ़ रही है और अल्टीमेटली इससे सुसाइड का केस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा।
क्योंकि बाप माँ देख रहा है कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो सुसाइड करो। इसलिए इस ऑप्शन पर भी आप लोग को सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ऐसो मैं बहुत ज्यादा और बोलूंगा नहीं। अब आप लोग का कोई प्रॉब्लम है उसको पूछिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य विशेष कर रहा हूँ। लज्जा पाबेन ना, जा बोलार आछे बोलुन। ठीक আছে, আমরা উত্তর দেব বলি। হ্যালো, এখন মা যারা হয়েছে তারা ছেলে মেয়েরা যারা সহ্য করতে হয়, কিন্তু এমন জানা আমাকে ও দিয়েছে সে বলে প্রকাশ করা যায় না। আমার থেকে আমার শাশুড়ি মা আমাকে ভালোবেসে আমার নামে সম্পত্তি দিয়েছে। সেইটা ওই তারপরে আপনাকে বার করে দেবে। আপনার নামে থাকলো, তা আপনি আপনার যে অংশটা মারা যাওয়ার পর কে পাবে? তার জন্য তো লড়বে, আবার ওই অংশের জন্য তো লড়বে। আমি বলছি তার উপায়টা, ওই উপায়টা বলতেছি। একটা ট্রাস্ট ক্রিয়েট করা হয়, ট্রাস্ট। ঠিক আছে, আগে নামটা মনে রাখবেন। ট্রাস্টে কি করবেন? आगे बोलবেন যতদিন আমরা পুরোপুরি আছি ততদিন আমরা ভোগ করব। जब तक हम लोग दोनों आदमी जिंदा हैं तब तक हम लोग उसका भोग करेंगे। मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा इसका होगा, इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा इसका होगा। ঠিক আছে, আবার গোটাটাই এর হবে। সাপোজ আপনি কোনো ছেলে কিছু বদমাশি করে ওকে দিতে চাইছেন না, আপনি ওখানে লিখে দেবেন যে শুধু এর হবে। ঠিক, যদি মনে হলো যে ছেলে একবারই না বেরিয়ে গেল, কিছুই করবেন আপনি
आप लोग DLSA के ऑफिस जाइए, जहाँ से आपको जो भी बेनिफिट होगा मिलेगा, जो भी काम आप लोग का होगा करवाने की कोशिश कीजिए। देखो हम सब अपना पूरा प्रयास करते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो 100% सक्सेसफुल ये जरूरी नहीं होता है कि नहीं, लेकिन वो जरूर जितने लोगों का होगा काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% सक्सेस होगा। आप लोग सबका काम होगा। पहले माता जी आप लोग भी जाइए, और जितने लोगों ने बताया मैडम आपका विजय जी आपके पास 3-4 केस आएगा, आप देख लेंगे। और घर में कभी भी आपस में प्यार का माहौल बनाइए तो इतना बड़ा परेशानी नहीं आएगा। आप लोग भी अपनी आने वाली बहुओं को अपनी बेटी समझे, और बहुएं भी अपनी सास को जब माँ समझेगी तभी तालमेल बैठेगा, और घर में जो है पतियों को सर में थोड़ा कम बोझ होगा। तो इसके साथ ही आज हमारा ये प्रोग्राम हम लोग समाप्त करते हैं। आगे के ऐसा प्रोग्राम उसको खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं हमारी जनरल सेक्रेटरी एंड स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सरस्वती नायक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे गणमान्य अतिथियों को मेमोरेंडम देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कितनी भीड़ हुई है, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं इस कैंप पे, जहाँ पे उन लोगों का जितनी भी समस्या है, भले वो लैंड रिलेटेड हो या फैमिली रिलेटेड, हर एक समस्या को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज भी आए और यहाँ पे जिसके जो भी इश्यूज़ थे उनको सुलझाया गया। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग सेटिस्फाइड थे आज के इस लीगल अवेयरनेस कैंप से। इसी के साथ यहाँ पे इस कैंप को समाप्त किया गया, हर किसी को स्नैक्स देकर, और जितने भी उपस्थित लोग थे उनके साथ फोटोग्राफी लेकर। तो हमारे साथ उपस्थित है अंडमान के डिस्ट्रिक्ट जज। चलिए उनसे हम जानेंगे कि वो अंडमान के यहाँ पे जितने भी निवासी हैं उनको वो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के थ्रू। जय हिंद सर। चूँकि आज का प्रोग्राम ओल्ड सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स को लेकर था, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो इमोशन में कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़े, और कोई भी ऐसी समस्या उनके पास आए जिससे कि वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, वैसे केस में वो हमारे DLS पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार को अप्रोच करें, फ्रीली अप्रोच करें, वहाँ हर तरह की सहायता उनको मिलेगी। थैंक यू।